Yesterday, Jesse said on news. ఏదైనా న్యూస్ మరి పొద్దున్నే వేసుకోలేదే. Prasad raised hand. Prasad, you can unmute yourself. Ma'am, Yes, Prasad. today Telanganalo Hmm. Bharat Bandh, ma'am. Yeah, try to translate that in English. No, ma'am. Today you said that is English, right? Telangana anyway state name. Bharat Bandh, that is also you said. So you have used 3 English words there. Okay, ma'am. You can try it. నేను translate చేస్తాను. If not, I'll help you. Yes, Prasad. Prasad, you can. సో ఇంకెవరైనా ట్రై చేస్తారా తను చెప్పిన సెంటెన్స్ని ఎగ్జాక్ట్గా ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ చేయడానికి? తెలంగాణలో భారత్ బంద్ అన్నాడు ఈరోజు. ఈ సెట్ దట్ వన్ ప్రసాద్ చెప్పాడు. దాన్ని ఎవరైనా ట్రాన్స్లేట్ చేయగలుగుతారా ఇంగ్లీష్లో? ట్రై చేయండి. ప్రసాద్ మనకి ఇల్గో న్యూస్ ఇచ్చాడు కదా, యూ ట్రై ఇట్. యా, వన్ మోర్ రైజింగ్ హ్యాండ్. పోకో M2 Pro రీనేమ్ చేసుకోండి అమ్మా ఇది. యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్, బట్ దాన్ని రీనేమ్ చేసుకోండి. Good morning, ma'am. గుడ్ మార్నింగ్. I'm from Krishna College, Visakhapatnam. May I know your name? My name is Vainavi, ma'am. What's your name? Please. Vainavi. Vainavi. Yes, ma'am. Yes. A unique name. In Telangana today there is a Bharat Bandh. Yes, right. Yes. In Telangana there is Bharat Bandh. Okay. Yes, ma'am. Thank you. She tried. Okay. Phone lo నీకు chat box లో Google link ఇస్తారు. Yeah, Kusuma also translated. Today's Bharat Bandh in Telangana. Oh, Chinnu, I'm sorry for late. Okay. But try to connect as early as possible, but okay na? Okay. ఇంకా న్యూస్. ఓకే. So are you all ready to take assessment now? సో అసెస్మెంట్కి రెడీగా ఉన్నారా ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాయడానికి?
Abhilash, yes. Yes, many said yes, 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 yes. Yeah, you're very confident. ఓకే, నిన్న టెన్సెస్ చెప్పినప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవాళ చూద్దాం, రియల్ లైఫ్లో జనరల్గా జరిగేవి. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నవి చేస్తున్నవి మార్నింగ్ నుంచి జరిగిన వాటిలో ఏదో కొన్ని అవి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు. Yeah, all are ready to write the exam. That's the spirit. సో ఏమైనా సెంటెన్సెస్ ట్రై చేద్దామా? షల్ వి ట్రై సమ్? Yeah, Rahul, I do speak English. Yes, some responded in the chat box. I do speak English. Rahul. And ఇక్కడ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటంటే మనం సింపుల్ ప్రెజెంట్ వచ్చేటప్పుడు 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ అని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాం కదా. 2 ఫార్మ్స్ యూజ్ చేయడం అంటే V1 ఒకటి, V1 ఫామ్కి ఎస్ఆర్, ఈఎస్ఆర్, ఐఎస్ యాడ్ చేసిన ఫామ్ ఒకటి అని చెప్పాను కదా. సో ఏది ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం మీకు ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? సింపుల్ ప్రెజెంట్లో 2 ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేస్తాం. ఒకటి V1 ఫామ్ ఆర్ బేస్ ఫామ్, ఇంకొకటి V1కి ఎస్ కానీ ఈఎస్ కానీ ఐఎస్ కానీ యాడ్ చేసిన ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాం. అయితే ఏ ఫామ్ని ఎప్పుడు యాడ్ చేస్తాం, ఏ వర్బ్ ఫామ్ని ఎప్పుడు ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తామని ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? ఎవరికైనా ఐడియా ఉందా? Someone type. Yes, Navya, Pratyusha and Rahul. Third person is ma'am. సింపుల్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో హీ షీ వచ్చినప్పుడు యూస్ చేస్తాం మ్యామ్. ఎస్, యూర్ రైట్. సో దాన్ని కొంచెం ఇంగ్లీష్లో టైప్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. వెన్ ద సబ్జెక్ట్ ఈస్ he, she, it or any singular noun. When the subject is he, she, it or any singular noun, we use V1 plus S or ES or IS form of verb. Right. Pratyusha and Rahul. Rahul and Pratyusha and Bindu also typed. Yes, you three are right. So third person singular అయినప్పుడు when the subject is third person singular, that means either the subject is he, she, it or any singular noun, we use V5 or V1 plus S or ES or IES form of verb. Okay, thank you. Chandu, when the subject is in he, she, then yes, Chandu. Yeah, Chandu type when the subject is in he, she, then we will use yes or yes. Use yes, yes, you're right, Chandu. So, do you remember what are the topics we discussed till now? ఈ రోజు వరకు మనం డిస్కస్ చేసుకున్న టాపిక్స్. So, you're going to have an assessment on those topics. Yeah, in first session we discussed self-introduction. Next, communication. In that we have learned types of communication. There are 2 types of communication, verbal and non-verbal. Verbal communication వచ్చేటప్పటికి it is by oral కానీ స్పీకింగ్ కానీ వర్డ్స్ యూస్ చేస్తే రాస్తాము. నాన్ వర్బల్ అనేటప్పటికి ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, గెస్చర్స్ ఇవన్నీ కూడా నాన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్ అవుతుంది. సో అగైన్ ఇన్ వర్బల్ కమ్యూనికేషన్లో మనం రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అండ్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్ పర్ఫెక్ట్గా అవ్వడానికి కోసం వీఆర్ డిస్కసింగ్ ది లాంగ్వేజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దట్. Punctuations నేర్చుకున్నాం. We have learned punctuations.
పంక్చుయేషన్స్ ఎందుకంటే పంక్చుయేషన్స్ ఎందుకు నేర్చుకుంటున్నాం అంటే రైటింగ్ సెన్స్ రిటర్న్ కమ్యూనికేషన్లో మనం రాసింది ఎగ్జాక్ట్ సెన్స్తో రావాలి అంటే we should know where to stop, where to start, and వర్డ్స్తోనే మనం ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఇవ్వాలి అంటే అవి సింబల్స్తోనే ఈ సింబల్స్ మనకి యూజ్ అవుతాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ అక్కడ పెట్టాము అంటే అర్థం ఏంటి? ఇట్ షోస్ దట్ ఒక ఎక్సైట్మెంట్ కానీ ఒక స్ట్రాంగ్ ఫీలింగ్ని చెప్తుంది. ఒక హ్యాపీనెస్ని కానీ చాలా హ్యాపీగా చెప్తున్నారని కానీ చాలా బాధగా చెప్తున్నారని కానీ విత్ దట్ ఎక్స్క్లమేటరీ మార్క్ వీ నో దట్ రైట్. సో అలా మనం ఒక రిటర్న్ టెక్స్ట్కి కరెక్ట్గా సెన్స్ ఇవ్వాలంటే వీ నీడ్ టు యూజ్ పంక్చుయేషన్స్. పంక్చుయేషన్స్లో క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేయాలి తెలుసు మనకి. స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్ అండ్ ప్రాపర్ నౌన్స్ వచ్చినప్పుడు కూడా క్యాపిటల్ లెటర్ని యూజ్ చేస్తాం. సో దట్ వీ లెర్న్ నౌన్స్ నేర్చుకున్నాం. నౌన్స్లో టైప్స్ నేర్చుకున్నాం. ప్రాపర్ నౌన్, కామన్ నౌన్, కలెక్టివ్ నౌన్, అబ్స్ట్రాక్ట్ నౌన్ అని. రైట్. ప్రాపర్ నౌన్ ఎప్పుడు కూడా వన్స్ ఓన్ నేమ్. కామన్ నౌన్ అంటే ఎప్పుడు కూడా ఒక కామన్ నేమ్. ఇట్స్ షేర్డ్ బై మెనీ. And next come to collective noun, a group of nouns of same kind. ఆ సేమ్ కైండ్లో ఉన్న గ్రూప్ ఆఫ్ నౌన్స్ని కలెక్టివ్ నౌన్ అంటాం. నెక్స్ట్ abstract noun అంటే the noun which we only can feel. This is about noun. Next comes prepositions. Prepositions tells the position. The name itself tells the position. So where it is, the relation between the two things. అలాంటివన్నీ మనం prepositionsలో నేర్చుకున్నాం. And we have prepositions like on, under, beside, and to, from, by, అన్నీ కూడా prepositions. Okay. Next, after the prepositions, we are learning now tenses. Right. Tenses lo we learned that we have 3 types of tenses: present, past, and future. Again, in each tense we have 4 subtenses. Altogether we have 12 tenses, and we learned about verb forms also. In verb forms we learned regular forms and irregular forms. రెగ్యులర్ వర్బ్ ఫార్మ్స్ అంటే ఈడీ యాడ్ చేయడం వల్ల వస్తే V1 ఫామ్కి ఈడీ యాడ్ చేయడం వల్ల వర్బ్ ఫామ్ వస్తే దాన్ని పాస్ట్ పార్టిసిపుల్ గానీ ఈడీ యాడ్ చేస్తే వస్తే దాన్ని రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటాం. ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ అంటే దాని ఫార్మ్స్ డిఫరెంట్గా ఉండొచ్చు. కొన్ని చూడండి, వి ఆల్రెడీ దట్ డే ఇర్రెగ్యులర్ వర్బ్ ఫార్మ్స్లో చాలామంది మనకి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చారు. సింగ్, సాంగ్, సంగ్ అని, స్విమ్, స్వామ్, స్వామ్ అని. నెక్స్ట్ బ్రేక్, బ్రోక్, బ్రోకెన్ చెప్పారు. అండ్ వీ హ్యావ్ విత్డ్రూ, విత్డ్రాన్ ఒకటి చెప్పారు. అండ్ వీ హ్యావ్ మనకి ఇంకొక టైప్ ఏంటంటే 3 ఒకేలా ఉంటాయి. అవేంటంటే కట్, 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 పుట్, పుట్, పుట్. కట్, పుట్టు, హర్ట్ ఇవేంటంటే 3 ఫార్మ్స్ సేమే. దేర్ ఈస్ నో ఈడీ ఫార్మ్ టు దట్. చాలా మంది దాన్ని కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. కట్ అంటే ఈడీ పెట్టేసి పాస్ట్ టెన్స్ అనుకుంటారు. కొంతమందికి తెలీదు. అండ్ మాక్సిమం తెలుసు, బట్ కొంతమందికి తెలీదు. ఓకే. సో అది ఒకటి చూసుకోండి. రెగ్యులర్లో కట్ కానీ, పుట్ కానీ, హర్ట్ కానీ వస్తే అవి 3 ఫార్మ్స్ సేమే ఉంటాయి. ఓకే. అండ్ టెన్సెస్లో మనకి తెలుసు సింపుల్ పాస్ట్ అన్ని కంటిన్యూస్ ఒకటి పెట్టుకోండి. అన్ని కంటిన్యూస్ టెన్సెస్లో కామన్గా V1 ప్లస్ ఇంగ్ ఫామ్ యూజ్ చేస్తాం. అన్ని పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో కామన్గా V3 ఫామ్ని యూజ్ చేస్తాము. సో వీటిని ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే ముందున్న హెల్పింగ్ వర్బ్ ఈజ్, యామ్, ఆర్ కనుక ఉంటే, ఇంగ్ ఫామ్ ముందు ఈజ్, యామ్, ఆర్ కనుక ఉంటే దట్ ఈస్ ప్రెజెంట్ కంటిన్యూస్. అదే ఇంగ్ ఫామ్ ముందు వర్స్ కానీ వర్ కానీ ఉంటే దట్ ఈస్ పాస్ట్ కంటిన్యూస్. అండ్ కమింగ్ టు ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ విల్ బీ ఉండి ఇంగ్ ఫామ్ ఉంటే దట్ ఈస్ ఫ్యూచర్ కంటిన్యూస్ టెన్స్. ఓకే. సింపుల్ పాస్ట్ వచ్చేటప్పటికి V2 ఫార్మ్ ఆఫ్ వర్బ్ యూజ్ చేస్తాం. కంటిన్యూస్ టెన్స్లో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఇంగ్ ఫార్మ్స్, అండ్ పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్లో అన్ని V3 ఫార్మ్సే యూజ్ చేస్తాం. మనం చూసుకోవాల్సిందంతా ఏంటంటే సింపుల్ ప్రెజెంట్, సింపుల్ పాస్ట్, అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్. సింపుల్ ప్రెజెంట్లో 2 టైప్స్ ఆఫ్ వర్బ్స్ యూజ్ చేస్తాం, V1 ఆర్ V5. సింపుల్ పాస్ట్లో ఓన్లీ V2. అండ్ సింపుల్ ఫ్యూచర్లో V1 యూజ్ చేస్తూ ముందు విల్ కానీ షెల్ కానీ ఉంటుంది. ఓకేనా. టు ఐడెంటిఫై దోస్ టెన్సెస్.
So this is a small revision to you all. So Prasad raised your hand. Prasad, access has been given to you. You can unmute yourself. Prasad. Prasad Manukonda. So, are you all ready to write the exam today? Yes, we have gone through with the revision also now. So, all the best to you. All the best to you. Within 2 minutes, I think ma'am is going to paste the link. We have two raising hands. Chinna Rao. Chinna Rao, unmute yourself. Chinna Rao, you can unmute yourself. Okay. ఎగ్జామ్ అందరూ రాయండి. పేస్ట్ చేసిన లింక్ మీద మరి క్లిక్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద క్వశ్చన్ పేపర్. Read the question paper carefully and answer them. అయ్యా చిన్ను, అది మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా నెట్ అయిపోయింది అని చెప్తున్నారు కదా. సో మీ ఫ్రెండ్ ఎవరి దగ్గరైనా కూడా సేమ్ లింక్ ఉంటే యూ కెన్ రైట్ ఇన్ దేర్ మొబైల్ ఆల్సో. వెరీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ టు గుడ్ మార్నింగ్ టు ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మీకు 2 టెస్ట్లు అనేది ఉంటాయి. ది ఫస్ట్ వన్ ఇంగ్లీష్, ది సెకండ్ వన్ ఇస్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క ఎగ్జామ్ లింక్ నేను మీకు 10 o'clockకి చాట్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను. బై ద మీన్ వైల్ మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇంగ్లీష్ క్లాస్ అనేది రాయాలి, ఎగ్జామ్ అనేది రాయాలి. నాకు తెలిసి మోస్ట్లీ మీ అందరి దగ్గర ఫోన్స్ అనేది ఉండవు, రైట్? సో మీరు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్లీ మీరు రాయండి ఎగ్జామ్. మీరు ఎగ్జామ్ రాసినాక మీ ఫ్రెండ్కి ఆ ఫోన్ అనేది పాస్ చేయండి. ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ లింక్, ఈ బోత్ ఎగ్జామ్స్ ఇంగ్లీష్ అండ్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క 2 ఎగ్జామ్స్ లింక్ అనేది 4 వరకు టైం ఉంటుంది. ఎగ్జామ్ రాయడానికి 4 వరకు టైం ఉంటుంది. ఈ రోజు ఈవినింగ్ 4 o'clock వరకును. సో మీరు ఎగ్జామ్ రాసినాక మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి కూడా మీ యొక్క ఫోన్ అనేది ఇస్తే వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ అనేది రాస్తారు. బికాస్ మోస్ట్లీ అందరి దగ్గర ఫోన్స్ అనేది అవైలబుల్గా ఉండవు, రైట్? నేను చాట్ బాక్స్లో ఎగ్జామ్ లింక్ అనేది పెట్టాను చూడండి, అది ఇంగ్లీష్ టెస్ట్కి సంబంధించి. అండ్ దెన్ మీన్ వైల్ మన యొక్క బ్యాచ్ నెంబర్ అనేది 6. మోస్ట్లీ చాలా మనకి ఏదైనా కన్ఫ్యూజ్ అయినది ఉండొచ్చు, అందుకని నేను అక్కడ బ్యాచ్ నెంబర్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. బ్యాచ్ నెంబర్ 6. నేను చాట్ బాక్స్లో ఏదైతే లింక్ అనేది ఇచ్చానో ఆ యొక్క లింక్ మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఎగ్జామ్ పేపర్ యొక్క వ్యూ అనేది ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి చూద్దాం. స్క్రీన్ షాట్ అనేది ఇచ్చి ఎగ్జామ్ పేపర్ యొక్క వ్యూ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. చూసారా? ఇంటర్ ఆన్లైన్ టెస్ట్ అనేసి ఇక్కడ ఉంటుంది స్టార్టింగ్ లో. ఇంటర్ ఆన్లైన్ వీక్లీ టెస్ట్ ఇంగ్లీష్, అదే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అయితే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అనేసి మీకు అక్కడ మెన్షన్ చేస్తే ఉంటుంది. ప్రెసెంట్ మీకు ఏ ఎగ్జామ్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఇంగ్లీష్, సో ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉంది. మీకు మెయిల్ ఐడి ఉంటే మెన్షన్ చేయండి. ఇఫ్ నాట్
వదిలేసేయండి, ఫిల్ చేయొద్దు. మెయిల్ ఐడి ఉంటే మటుకు ఫిల్ చేయండి. మీ యొక్క ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ఎస్ఎస్సి అంటే మీ యొక్క 10th క్లాస్ మార్క్ లిస్ట్ పై ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే మీరు పేరు అనేది ఇక్కడ ఫిల్ చేయండి యాజ్ పర్ ఎస్ఎస్సి. అలానే లాస్ట్ నేమ్ అనగా సర్ నేమ్ అనమాట, అంటే ఇంటి పేరు. ఇక్కడ ఇంటి పేరు అనేది మీరు మెన్షన్ చేస్తారు. మీ యొక్క ఇంటి పేరు ఏంటైతే అది మెన్షన్ చేస్తారు. తదుపరిగా మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్. మీ యొక్క డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. చూడండి, ఇలా సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ ఇక్కడ సింబల్ ఉంది చూసారా, ఇది క్యాలెండర్ సింబల్. ఈ యొక్క సింబల్ పై ఇలా జస్ట్ ఒక క్లిక్ చేస్తే మీకు క్యాలెండర్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఇయర్ ఉందా, ఈ యొక్క ఇయర్ దగ్గర క్లిక్ చేస్తే ఇయర్స్ అనేది డిస్ప్లే అవుతాయి. మీరు ఎప్పుడు పుట్టారో ఆ యొక్క ఇయర్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోండి. మంత్ సెలెక్ట్ చేయండి. మంత్ తర్వాత డేట్ సెలెక్ట్ చేయండి. ఇలా డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అనేది మెన్షన్ చేస్తారు. మీ యొక్క జెండర్ ఫీమేల్ అయితే ఫీమేల్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి, మేల్ అయితే మేల్ అనేది సెలెక్ట్ చేయండి. తదుపరిగా మీ యొక్క కాంటాక్ట్ నెంబర్. మోస్ట్లీ పిల్లల దగ్గర ఫోన్ నెంబర్లు అనేవి ఉండదు కాబట్టి ఎవరి దగ్గర అయితే ఫోన్స్ ఉంటాయో వాళ్ళు ఫిల్ చేయండి. ఫోన్ నెంబర్ మీకు స్టూడెంట్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఉంటే, ఇఫ్ నాట్ దాన్ని వదిలేసేయండి. అండ్ దెన్ ఇంటర్ కాలేజ్ నేమ్. మీరు ఏ కాలేజ్ అయితే చదువుతున్నారో ఆ యొక్క కాలేజ్ పేరు, కాలేజ్ కోడ్ మీకు తెలియకపోతే మీ యొక్క స్పాక్ని కానీ ఎవరైనా అడిగితే చెప్తారు మీ యొక్క కాలేజ్ కోడ్ ఏంటనేది. తదుపరిగా మీ యొక్క క్వాలిఫికేషన్. మనకి ఇంటర్లోని గ్రూప్స్ ఉంటాయి కదా, ఎంపీసీ, ఎంఈసీ, హెచ్ఈసీ, సిఈసీ అంటూ. మీరు ఏ గ్రూప్ అని చదువుతున్నారో దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఏ సంవత్సరం చదువుతున్నారు, ఫస్ట్ ఇయరా సెకండ్ ఇయరా, దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి. పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్ ఎప్పటికి వస్తుంది అది కూడా సెలెక్ట్ చేయండి. మీ యొక్క క్యాస్ట్, మీ యొక్క ఊరు పేరు, డిస్ట్రిక్ట్ నేమ్ అంటే ఊరు పేరు. మీరు విశాఖపట్నం అయితే విశాఖపట్నం సెలెక్ట్, ఇదిగోండి ఇక్కడ వైజాగ్ అని చెప్తుంది, వైజాగ్ అని సెలెక్ట్ చేయాలి. అదే మీరు విజయనగరం అయితే విజయనగరం అనేది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారు. బ్యాచ్ నెంబర్ 6 అండి, నేను మెన్షన్ కూడా చేశాను ఇప్పుడు చాట్ బాక్స్ కూడా. బ్యాచ్ నెంబర్ 6 అనేది సెలెక్ట్ చేస్తాం. సెలెక్ట్ చేసినాక నెక్స్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది మీకు. క్వశ్చన్ పేపర్ అంతా రాసాక సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసినాక మీది ఎగ్జామ్ అనేది అయిపోయినట్టుగానే. తర్వాత మీ యొక్క ఫోన్ అనేది మీ యొక్క ఫ్రెండ్కి పాస్ చేయండి. డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడం ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి అడగండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడం ఎవరికైనా తెలియకపోతే ఒకసారి అడగండి, నేను మళ్ళీ చెప్తాను. మేడం రాహుల్ అండ్ ఒకసారి చూడండి ఎందుకు అని. రాహుల్ అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. రాహుల్ ఫ్రమ్ కృష్ణా కాలేజ్ వైజాగ్. రాహుల్ డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడానికి డౌట్ ఏమైనా ఉందా? లేదు మేడం, అంటే హ్యాండ్ రేస్ చేశారు అని. ఫస్ట్ లో అంటే చెప్పారు కదా టెన్సెస్ గురించి, అప్పుడు రేస్ చేశాను, ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఓకే అండి, ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే మ్యామ్. ఆల్ ది బెస్ట్ టు యూ. మీ యొక్క ఇంటర్ పాస్డ్ అవుట్ ఇయర్ మెన్షన్ చేయండి. ఎస్ఎస్సిది కాదు, 10th కాదు, ఇంటర్ది. ఓకే, లింక్ మళ్ళీ పంపిస్తున్నాను. పి రేవతి లింక్ మళ్ళీ సెండ్ చేశాను చూడండి, ఎగ్జామ్ లింక్ అనేది.
విజయ్ కుమార్, యూ కెన్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. హ్యాండ్ రేస్ చేశారు, ఏమైంది? డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడం ఎక్కడైనా మీకు అర్థం కాకుండా ఏమైనా ఉందా? ఇఫ్ సో లెట్ మీ నో, నేను మీ ప్రాబ్లమ్ అని సాల్వ్ చేస్తాను. బ్యాచ్ నెంబర్ 6 అండి. నేను లింక్ దగ్గర కూడా మెన్షన్ చేశాను చూడండి. లింక్ పైన, ఎగ్జామ్ లింక్ పైన కూడా బ్యాచ్ నెంబర్ 6 మెన్షన్ చేశాను. మీకు ఆ డౌట్ రాకుండానే నేను ముందుకుంటే మీకు పెట్టిన ఎగ్జామ్ లింక్ దగ్గరే నేను ఒక బ్యాచ్ నెంబర్ 6 అని కూడా అక్కడ కూడా మెన్షన్ చేస్తాను. బ్యాచ్ నెంబర్ 6. ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ లింక్ మళ్ళీ నేను పెడుతున్నాను చూడండి. వై అనుష, ఈజ్ ఇట్ విజిబుల్ టు యూ? ఎగ్జామ్ లింక్ ఈజ్ వ్యాలిడ్ అప్ టు టుడే ఈవినింగ్ 4 o'clock. 4 o'clock వరకు ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ లింక్, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ మరియు ఇంగ్లీష్ లింక్ యొక్క 2 ఎగ్జామ్ లింక్లు అనేది ఈ రోజు సాయంత్రం 4 వరకు అది వ్యాలిడ్ గానే ఉంటుంది. అప్పటికల్లా అందరూ రాసేలాగా చూసుకోండి. కాలేజ్ బాక్స్ మీ యొక్క స్టూడెంట్స్ అందరూ ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ చేసేలా చూడండి. ఒక ఫోన్ నుంచి ఎంతమంది అయినా రాయొచ్చు. నేను ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ లింక్ అనేది మీ కాలేజ్ బాక్స్ యొక్క వాట్సాప్ గ్రూప్ లో కూడా పెడతానండి. సో దట్ క్లాస్ అయిపోయినాక ఎవరికైనా ఎగ్జామ్ లింక్ కావాలి అనుకుంటే మీ యొక్క కాలేజ్ బాక్స్ దగ్గర కలెక్ట్ చేసుకోండి.
ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళు మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ అనేది పాస్ చేయండి. బికాస్ మోస్ట్లీ అందరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ మీద ఉండవు కదా. సో మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి ఫోన్ పాస్ చేయండి. ఐ థింక్ మోస్ట్లీ చాలా మటుకు అందరూ ఎగ్జామ్ అనేది కంప్లీట్ చేసేస్తున్నారు. మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్కి పాస్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. మా ఎగ్జామ్ చాలా మటుకు అందరూ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. హౌ ఇస్ ద పేపర్? బానే ఉందా పేపర్? So that is the question I want to ask, but you asked, ma'am. So ఎలా ఉందమ్మా ఎగ్జామ్ పేపర్? Someone raised hand. క్వశ్చన్స్ అని ఆన్సర్ చేస్తారా? ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? ఎగ్జామ్ ఆన్సర్ కంప్లీట్ చేస్తారు కదా, ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి చూసారా? కౌంట్ చేస్తారా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో? సో గౌరీ కంప్లీట్ అయిపోయిందా ఎగ్జామ్? సో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి? క్వశ్చన్ పేపర్ ఎలా ఉంది? I think 20. చిన్ను పేపర్ ఈజీగా ఉంది. ఓకే, ఐ కాంట్ కౌంట్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఎవరైనా రాస్తున్న వాళ్ళు ఉంటే కొంచెం కౌంట్ చేయండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి అనేది. పేపర్ ఈజీగా ఉంది మ్యామ్. సో చిన్ను, ఐ ఫీల్ దట్ యూ స్కోర్ మోర్ మార్క్స్ దాన్.
Vasanta, GJC, NKP. Unmute yourself, Vasanta. Vasanta, you raised your hand. Good morning, ma'am. Good morning, Vasanta. Yes, ma'am. So, Exam. Vasanta, చెప్పు ఎగ్జామ్ ఎలా ఉంది, పేపర్ బాగుందా, Yes, ma'am. Simple. సింపుల్ గా ఉందా? Yes, ma'am. వెరీ గుడ్. Total 25 questions, ma'am. 25 questions. ఓకే ఓకే. Yes, ma'am. బాగుంది, ma'am. So you so that I feel that you scored 25 out of 25. 25, ma'am. Yes, 25 out of 25. I'm Yes, ma'am. expecting. So Monday discuss చేద్దాం ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ గురించి. ఓకే. Yes, ma'am. Thank you, Vasanta. Gauri, unmute yourself, Gauri. Gaurishri. Good morning, Gauri. How are you, madam? I'm fine. Thank you. And how are you? I'm fine, madam. సో ఎగ్జామ్ పేపర్ ఈజీగా సింపుల్గా ఉంది. సో అంటే మన బ్యాచ్లో అందరూ 25 out of 25 స్కోర్ చేస్తారనమాట. Yes, madam. Paper ఈజీగా ఉంది మేడం. మీరు చెప్పిన లెసన్స్ అన్ని వచ్చాయి మేడం. ఓకే ఓకే. Yes, ma'am. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గౌరీ. Okay, madam. Thank you, madam. So we have 207 participants today. So all the participants అందరూ కూడా ఎగ్జామ్ రాయాలి, and increasing the number also. Ma'am. V1 plus. Chandu typed, ma'am, exam is very easy, ma'am. I had completed the exam, ma'am. Instead of had, use have, Chandu. That is correct then. So present perfect tense. I have completed completed the exam, ma'am. I have. Your Chandu, right? That is the one. Within a few minutes, పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జామ్ లింక్ అనేది చాట్ బాక్స్ లో నేను ప్లేస్ చేస్తాను 10 o'clock కి. బై ద మీన్ వైల్ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎవరైతే ఇప్పుడు రాస్తున్నారో కంప్లీట్ చేయండి. అండ్ దెన్ రిమైనింగ్ వాళ్ళు ఆఫ్టర్ దట్ నేను మీ యొక్క కాలేజ్ బాక్స్ ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, అక్కడి నుంచి కలెక్ట్ చేసుకొని రాయండి.
Because as we all know that 9 to 10 is English timings and 10 to 11 is person development class.
My Realme 2 Pro raised hand. Okay, GJC Salu students completed exam. Good. Hello, Razu. Yes, I had finished my English exam. Yes. Had kన్నా have యూస్ చేస్తే ఎగ్జాక్ట్గా ఉంటుంది లవరాజు. కృష్ణదేవిపేట లవరాజు. I have finished my English exam. Maybe typo mistake అయి ఉంటుంది. మే అని రాసాం. మే. My English exam. Right. Thank you, లవరాజు. Hello, Simadri. Yes, Simhadri, you have finished your exam. And Abhiram link post చేశాను చూడమ్మా. Sai Kumar, yes, Sai Kumar is from Krishna College. He has also completed his exam. Bindu Madhavi. Yes, Bindu Madhavi sent link. మా ఇప్పటి వరకు అందరూ ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అనేది చాలా మటుకు కంప్లీట్ చేస్తున్నారు. రిమైనింగ్ వాళ్ళు తర్వాత అయినా సరే రాయొచ్చు. ఎగ్జామ్ అనేది ఈ రోజు ఈవినింగ్ 4:00 వరకు మీకు వ్యాలిడ్ గా ఉంటుంది. సో 4 కల్లా మీరు అందరూ ఎగ్జామ్ రాసేలాగా చూసుకోండి. కాలేజ్ ఫోక్స్ ప్లీజ్ టేక్ యూ రెస్పాన్సిబిలిటీ. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ క్లాస్కి సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది ఉంటుందండి. ఆ యొక్క ఎగ్జామ్ లింక్ నేను చాట్ బాక్స్ లో అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నాను. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ మీరు ఇప్పటికీ ఇది రెండో ఎగ్జామ్. 2 ఎగ్జామ్లు రాసే విధంగా చూసుకోండి. ఒకే ఎగ్జామ్ 2 సార్లు రాయొద్దు. నేను అక్కడ లింక్ దగ్గర నేను అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. బిలో లింక్ ఈజ్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేసి. ఏ లింక్ దేనికి సంబంధించింది అనేది నేను అక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ఒకసారి మీరు చూసి అప్పుడు మీరు ఎగ్జామ్ అనేది రాయండి. ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అయితే నేను ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తున్నాను. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అయితే నేను అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. ద బిలో లింక్ ఈజ్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వీక్లీ టెస్ట్ అనేసి. సో అది చూసుకుంటూ ఒకసారి రాయండి.
ఇదిగోండి పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్. ఇలా మీకు పైన విజిబుల్ అవుతుంది. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ అనేది రాస్తున్నారు అనేది పైన మీకు విజిబుల్ అవుతుంది. ఇంగ్లీష్ టెస్ట్ రాసిన వాళ్ళు మళ్ళీ రాయొద్దు అన్ని సార్లు. ఒకేసారి డబుల్ ఎంట్రీ అనేది అయిపోతుంది. ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ ఎవరైతే రాశారో మళ్ళీ డబుల్ ఎంట్రీగా మళ్ళీ రెండోసారి రాయొద్దు. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ నేను ఇప్పుడు లింక్ అని చాట్ బాక్స్ లో ప్లేస్ చేశాను. ఆ యొక్క లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే పేపర్ అనేది మీకు ఓపెన్ అవుతుంది. మీకు మెయిల్ ఐడి ఉంటే మెయిల్ ఐడి అనేది మెన్షన్ చేయండి. ఇఫ్ నాట్ మెన్షన్ చేయొద్దు. Lauraji, you are right. Present perfect tense, that is, I have finished my exam. రిమైనింగ్ డీటెయిల్స్ అన్ని ఫిల్ చేయండి. డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదైనా డౌట్ ఉంటే నన్ను కన్సల్ట్ చేయండి. చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయడం అయినా, ఇఫ్ నాట్ మీ యొక్క కాలేజ్ బాక్స్ అయినా సరే గ్రూప్ లో అయినా తర్వాత ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నాకు గ్రూప్ లో నాకు ఇంటిమేట్ చేస్తే నేను మీకు రెస్పాండ్ అవుతాను. మా తెలుగు మీడియం లింక్ అంటూ కాదు, ఓన్లీ ఒక లింకే ఉంటుంది. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ లింక్ నేను మళ్ళీ ఇంకొకసారి నేను చాట్ బాక్స్ లో ప్లేస్ చేస్తున్నాను. ఓకే మ్యామ్. ఓకే మ్యామ్, థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. Thank you, ma'am. మీరు ఏ ఎగ్జామ్ రాస్తున్నారు అనేది నేను ఆల్రెడీ అక్కడ లింక్ దగ్గర కూడా మెన్షన్ చేశాను. బిలో లింక్ ఈజ్ అబౌట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అనేసి నేను అక్కడ మెన్షన్ చేస్తున్నాను. అలానే మీకు ఎగ్జామ్ పేపర్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు ఇక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది, చూస్తున్నారా? ఏ ఎగ్జామ్ దేనికి, ఏ లింక్ దేనికి అనేది మీకు ఇక్కడ తెలుస్తుంది. పై అక్కడ మీకు ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ పేరు అనేది మీకు ఇక్కడ మెన్షన్ అయి ఉంటుంది. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ అయితే పర్సనల్ డెవలప్మెంట్, ఇంగ్లీష్ అయితే ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి మెన్షన్ అయి ఉంటుంది. అంతేగాని మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ మీరు ఒకే ఎగ్జామ్ ని 2 సార్లు రాయొద్దు. అది డబుల్ ఎంట్రీగా వస్తుంది. జీజేసీ నక్కపల్లి ఎం వసంత మ్యామ్, మళ్ళీ ఎగ్జామ్ రాయాలా? మీరు ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అనేది రాస్తే మళ్ళీ రెండోసారి రాయక్కర్లేదు. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి లింక్ అనేది చాట్ బాక్స్ లో నేను మెన్షన్ చేశాను. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ సంబంధించి ఎగ్జామ్ అనేది చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేశాను, ఒకసారి చూడండి.
జీజేసి వసంత 2 ఎగ్జామ్స్ కంప్లీట్ చేశారా? ఇంగ్లీష్ అండ్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్. మా ఎగ్జామ్ లింక్ ని మీకు మళ్ళీ రెండోసారి కూడా పెట్టడం జరిగింది చూడండి, టెస్ట్ 2 లింక్ అనేది. ఓకే గౌరీ, 25 క్వశ్చన్స్. క్వశ్చన్స్ అని ఆన్సర్ చేసావా? పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ పేపర్ ఎలా ఉంది? ఈజీగానే ఉందా? ఓకే, let us see the results, those who will be topper from our batch 6. మా ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళు మీ యొక్క ఫోన్స్ ని మీ యొక్క ఫ్రెండ్స్ కి పాస్ చేయండి. ఎవరికైతే ఫోన్స్ లేవో వాళ్ళకి పాస్ చేస్తే వాళ్ళు కూడా ఎగ్జామ్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తారు. Pass your phones, give your phones to your friends, those who are in need. రిజల్ట్స్ ఎండ్ లో మేము డిక్లేర్ చేస్తామమ్మా. మొత్తం ఇవన్నీ ప్రతి వారం మీరు రాస్తున్న ప్రతి ఒక్క ఎగ్జామ్ అనేది మేము అదంతా కెనలైజ్ చేసుకొని లాస్ట్ లోనే డిక్లేర్ అనేది చేస్తాం రిజల్ట్స్. వైవా రిజల్ట్స్ ఏందన్నా ఈ యొక్క రిటర్న్ టెస్ట్ ఇవన్నీ. ఓకే సాయి కుమార్. మొత్తం అన్ని వీక్స్ కలిపి ఒకసారి డిక్లేర్ చేస్తామండి. ఈ రోజే అంటూ కాదు, ఇంకా వీక్స్ ఉన్నాయి కదా, అన్ని వీక్స్ కలిపి ఒకసారి అనలైజ్ చేసి అందరిది అనలైజ్ చేసుకొని ఎవరైతే అందులో మెరిట్ ఉన్నారో వాళ్ళవి సర్టిఫికేట్ ఇవ్వడం అనేది కూడా జరుగుతుంది, మెరిట్ సర్టిఫికేట్ అనేది.
కాలేజ్ బాక్స్ మీ యొక్క కాలేజ్ నుంచి ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అవుతున్నారు, ఎగ్జామ్ ఎంతమంది రాశారు, గ్రూప్ లోని కౌంట్ అనేది మెన్షన్ చేయండి. మీ యొక్క కాలేజ్ పేరు మరియు పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ ఎగ్జామ్ ఎంతమంది రాశారు, ఇంగ్లీష్ ఎగ్జామ్ అనేది ఎంతమంది రాశారు అనేది మెన్షన్ చేయండి. మనకి ఎగ్జామ్ టైమింగ్ అనేది 4 వరకు ఉంది. 4 వరకు ఎగ్జామ్ అనేది ఎంతమంది అయినా రాసుకోవచ్చు, ఎవరైనా రాయొచ్చు. ఓకేనా? మీ యొక్క ఫోన్ మీ దగ్గర అయితే ఉంది, మీ యొక్క ఫ్రెండ్ దగ్గర ఫోన్ ఉండకపోవచ్చు. మీ యొక్క ఫ్రెండ్ కి ఫోన్ అనేది పాస్ చేయండి ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిన వాళ్ళు. Teja GJC Salur, don't send unnecessary messages in the chat box.
మా రెడ్మీ అనేసి సింహాచలం జీవీసీ కృష్ణ కాలేజ్. కాంప్లికేటెడ్ నా కంప్లీటెడ్ నా ఎగ్జామ్ దే మీరు చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేశారు. జీజేసి కిట్టు బాయ్ వర్సెస్ మిన్నా బాయ్ అని చెప్పి అన్నెసరీగా చాట్స్ చేస్తున్నారు. ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. జీజేసి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి అమ్మా. జీజేసి ఎక్కడ మీ ఒక డిస్ట్రిక్ట్ ఏంటి, కాలేజ్ పేరు పూర్తిగా కంప్లీట్ నేమ్ చెప్పండి. ఎవరైతే అన్నెసరీగా చాట్ పెట్టారో జీజేసి అనే నేమ్ తోటి అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి ఒకసారి. ఆ చాట్ దానికి మీనింగ్ ఏంటది, అన్నెసరీగా ఎందుకు పెడుతున్నారు? ఎవరు దయచేసి అన్నెసరీ చాట్స్ అనేది చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేయొద్దు.
మా జీజేసి సాలూర్ స్పాక్ ఎవరు? స్పాక్ ప్లీజ్ రెస్పాండ్. వన్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్ తేజ నేమ్ అని ఆ స్టూడెంట్ అన్నెసరిగా చాట్ బాక్స్ లో మెన్షన్ చేస్తున్నారు. జీజేసి సాల్వర్ మీ యొక్క స్టూడెంట్ తేజ అనే నేమ్ చాట్ బాక్స్ లోని అన్నెసరిగా మెసేజ్ చేస్తున్నారు. సో చూడండి. మా someone have messaged me రీబా ఆర్ఎస్ మీ యొక్క కంప్లీట్ నేమ్ ఒకసారి మెన్షన్ చేయండి. కంప్లీట్ నేమ్ తో ఒకసారి పెట్టండి అక్కడ. ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయింది బట్ యూ హ్యావ్ సమ్ డౌట్స్ ఓవర్ సమ్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ విచ్ సబ్జెక్ట్ ఐదర్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్. రేవా ప్లీజ్ రెస్పాండ్. అన్మ్యూట్ చేసుకొని మాట్లాడండి. What's your doubts over some questions? రివా ఆర్ఎస్ మీ యొక్క డౌట్ ఏంటని నాకు సబ్మిట్ చేసుకొని నాకు చెప్పండి ఒకసారి. ఐదర్ ద సబ్జెక్ట్ ఆన్ ఇంగ్లీష్ ఆర్ ఐదర్ ఆన్ పర్సనల్ డెవలప్మెంట్.
Venkatalakshmi, please complete the personal development exam also, not only English. Personal development exam కూడా కంప్లీట్ చేయండి. పర్సనల్ డెవలప్మెంట్ యొక్క ఎగ్జామ్ లింక్ అనేది చాట్ బాక్స్ లో డిస్ప్లే చేస్తున్నాను. ఈ యొక్క ఎగ్జామ్ అనేది ఈవినింగ్ 4 వరకు వ్యాలిడ్ గా ఉంటుంది. మీ యొక్క కాలేజ్ ఫాక్స్ కి ఎగ్జామ్ లింక్ అంటే ఇస్తున్నానమ్మా. ఆఫ్టర్ ది క్లాస్ ఎవరికైనా ఎగ్జామ్ లింక్ తెలియకపోతే కన్సల్ట్ యువర్ స్పాక్స్. స్పాక్స్ అంటే మీ యొక్క ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్స్, మీ యొక్క ఇంగ్లీష్ ఫ్యాకల్టీ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు స్పాక్ కింద మాకు ఉంటారన్నమాట. స్పాక్ అంటే సింగిల్ పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్. వెంకటలక్ష్మి, ట్రై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, బట్ మేక్ ష్యూర్ మీరు ఎగ్జామ్స్ అనేది కంప్లీట్ చేసేలా చూసుకోండి. 2 ఎగ్జామ్స్, ఇంగ్లీష్ అండ్ మీన్ వైల్ పర్సంటేజ్ డెవలప్మెంట్. ఈ యొక్క ఎగ్జామ్స్, వీక్లీ ఎగ్జామ్స్ మీరు ఏదైతే రాస్తున్న ప్రతి ఒక్కటి కన్సిడర్ చేసి మెరిట్ లిస్ట్ అనేది తీస్తాం. ఒక మెరిట్ లిస్ట్ వాళ్ళకి మేము సర్టిఫికేట్ అనేది, మెరిట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. మీకు అక్కడ ఎగ్జామ్ కంప్లీట్ అయిపోతే మీకు అక్కడ సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తారు. క్లిక్ చేసాక మీకు అక్కడ థ్యాంక్స్ ఫర్ రెస్పాన్స్ అని మీకు అక్కడ విజిబుల్ అవుతుంది. రెండోసారి మళ్ళీ ఇంకెవరైనా రాయాలనుకుంటే అక్కడ ఇంకొక లింక్ అనేది అవైలబుల్ ఉంటుంది. ఒక లింక్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఇంకొక పేపర్ అనేది, అంటే మళ్ళీ ఇంకొక పేపర్ అనేది విజిబుల్ అవుతుంది. సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేస్తే మీకు ఒక పేపర్ అనేది సబ్మిట్ అయినట్టుగానేనండి. సబ్మిట్ మీద క్లిక్ చేసేలాగా చూసుకోండి. లాస్ట్ లో క్వశ్చన్స్ అన్ని అయిపోయినాక లాస్ట్ లో సబ్మిట్ అని చెప్పి ఒక బటన్ ఉంటుంది. ఆ సబ్మిట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసేలాగా చూసుకోండి. మనకి ఎవ్రీ సాటర్డే ఐదర్ ఎగ్జామ్ ఆర్ వైవా అయినా సరే మనకు ఉంటుంది. ది లాస్ట్ ప్యూర్ 2 వీక్స్ లో కూడా మీరు చూసే ఉంటారు. మనకి లాస్ట్
2 వీక్స్ లో కూడా మీకు ఏంటి ఎగ్జామ్ అండ్ దెన్ ఏదైనా వైవా అయినా సరే, ఐదర్ వైవా ఆర్ ఎగ్జామ్. సాటర్డేస్ అనేది మీకు ఎగ్జామే ఉంటుంది, ఐదర్ వైవా అయినా సరే, ఇఫ్ నాట్ ఎగ్జామ్స్ రాయడం అయినా సరే. సాటర్డేస్ మనకి క్లాస్ ఉండదు, సాటర్డేస్ అంతా ఎగ్జామ్ ఉంటుంది. ఆ వీక్ లో మీరు ఏదైతే క్లాసెస్ విన్నారో దాన్ని బేస్ చేసుకొని మీకు ఎగ్జామ్ అనేది పెట్టడం అనేది జరుగుతుంది. ఇలా ప్రతి వారం మీరు రాసినవన్నీ కన్సిడర్ చేసి మీకు మెరిట్ లిస్ట్ అనేది ఫామ్ చేస్తారు. ఆ యొక్క మెరిట్ ఎవరైతే వచ్చారో ఆ యొక్క పర్సన్ కి మెరిట్ సర్టిఫికేట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది.
Thank you, everyone. Let us wind up the class. మీకు టెస్ట్ కి సంబంధించి ఏదైనా లింక్స్ అనేది మీ యొక్క దగ్గర లేకపోతే ప్లీజ్ ఆస్క్ యువర్ స్పాక్ అంటే మీ యొక్క ఇంగ్లీష్ లెక్చరర్ వాళ్ళకి నేను గ్రూప్స్ లోని ఆల్రెడీ ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఎవరైనా ఇంకా ఇప్పటికొచ్చి ఇంకా ఎగ్జామ్ రాలేని వాళ్ళు ఉంటే మీ యొక్క స్పాక్స్ దగ్గర ఎగ్జామ్ లింక్ అని కలెక్ట్ చేసుకొని ఈ రోజు ఈవినింగ్ 4 PM కల్లా అందరూ ఎగ్జామ్ రాసేలాగా చూసుకోండి. థ్యాంక్ యూ.